स्वागतम। आज आमे ओडिशारू आसीथिबा गोटे बहुत माने असाधारण आउ टिके विचलित कला भली वास्तव घटना विषय कथा हेबा। नमस्कार। चेष्टा करिबा एही कहानीर भीतर को जीवा पाई एथिरे जो घटना सबु अछि जो सांस्कृतिक विश्वास हाँ जेमती कला जादू कथा अछि आउ किछि अलौकिक कथा भी अछि से सब को बुझीबा को चेष्टा करिबा। निश्चय ए कहानी रे देखंतु व्यक्तिगत दुख अछि, प्रतिशोध अछि आउ से सांस्कृतिक विश्वास रो कथा जेमती आपण कहले कला जादूर भय आउ शेषरे गोटे आश्चर्यजनक आध्यात्मिक समाधान भी अछि। एटा खाली गोटे कहानी नुहे माने गोटे समाजर विश्वास आउ जेतेबेले किछि बुझा पड़ेनी लोके केमिति तार अर्थ खोजंती तार गोटे प्रतिफलन। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। हाँ आरंभ करा जाऊ। कहानी आरंभ होउची करणंक परिचयरू। से ओडिसा रे गोटे गाँ रे रुहंती जंगल पाखापाखी। अच्छा। से तांको पिलादिन कथा कहउचंती 2001-2002 बेलर कथा। तांको बापा सेतेबेले जणे इलेक्ट्रिशियन थिले आ बहुत माने आर्थिक संघर्ष करुथिले। एबे अवश्य स्थिति भल। ए पृष्ठभूमिटा जानिबा दरकार काहेकि ना संघर्षरू स्थिरता ए यात्राटा परवर्ती जो असाधारण घटना घटिबो ता पई गोटे वास्तव परिवेश तैयारी करूछि। ठीक। एबे आसीबा 2023 मसियार गोटे राति कथा को। हाँ। प्रबल झड़ वर्षा चली थाए। मझी राति हठात तांको कबाट रे केही जोर रे शब्द कले ठक ठक। अच्छा। कबाट खोलिला परे करण आउ तांको बापा देखिले जणे अजणा लोक छिड़ा हेइछंती। देखिबाको एकदम साधारण मैला पोशाक पिंधिछंती जणे श्रमिक परी। किंतु आश्चर्य कथा तांको देहरु भारी सुगंध बाहरु थाए चंदन आउ कुंकुम मिसा बास्ना परी। देखंतु एठी विपरीत कथाटा साधारण पोशाक किंतु असाधारण बास्ना एठु ही रहस्य आरंभ। माने लागुछि जे ए लोकजनक केवल साधारण साहाय्य मागिबा लोक नुहंती। हाँ से लोकजनक कहिले जणे महिलांकर ऑपरेशन अछि तुरंत किछि टंका दरकार। करणको बापा किछि भी द्वितीय प्रश्न पचारिलेनी भितरकू गले टंका आनिले आउ से लोकंको हाथकू बढ़ेई देले बिना प्रश्न रे। हाँ बिना प्रश्न रे। करण तो आश्चर्य होई गले। बापा तो ए लोक को जानी नाहंती आउ ताठ बड़ आश्चर्य कथा टंका नेबार किछि समय परे से लोकजनक हठात सेठू माने अंतर्धान होई गले जेमती पवनरे मिळेई गले। ए बापांकर जो बिना प्रश्न रे सहाय्य करिबा गुण इटा गुरुत्वपूर्ण। आगकू देखिबा इटा केमिति जोड़ी होछि आ से लोकर एमिति गायब ही जिबा ए घटनाटाकू पूरा अलौकिक करि दूछि। करणक मनरे ए कथाटा बसिगला। 2 दिन परे से बापांकू पचारिले से लोक विषय। सेतेबेले तांको बापा गोटे लंबा निश्वास नहीं कहिले हो मु तते आज गोटे कहानी कहिबी प्राय 20-22 वर्ष तलर कथा। अच्छा तबे वर्तमान रहस्यर चाबी सेही अतीतरे अछि। हाँ आ सेही कहानी भितरे ही से अजणा लोकर परिचय मिलिबो। ठीक अछि सुना जाओ। तो कहानी जाउछे 2001-2002 मसिहा को। करणंक बापांकर जणे बहुत घनिष्ठ सांग थिले आउ से सांगर जणे सानो भाई थिले ना तांकर निखिल। निखिल कॉलेज बेलू बरखा बोली गोटे झियो को भल पाउथिले आउ दुई परिवार भी राजी थिले बाहाघर पाई। सब ठीक ठाक चली थिला। एमिति तो साधारण प्रेम कहानी परी लागुची किंतु साधारणता एमिति कहानी रे किछि ना किछि जटिलता आसे। हाँ सेया हेला। एठी जटिलता थिला संदीप नामक आउ जणे पिला। से बरखा को एकतरफा भल पाउथिला आउ बहुत हैरान करुथिला। की प्रकार हैरान? रास्ता रे अटकाइबा धमक देबा एमती की थरे बरखा घर झरका बाटे पसिबा को चेष्टा करिथिला। निखिल ता परिवार लोके बहुत बुझेइले किंतु से गोटिए कथा कहूथाए बरखा केवल मोर। एटा तो खाली प्रत्याख्यानर प्रतिक्रिया नुहे एटा गोटे ऑब्जेक्शन परी लागुची माने विपदजनक आसक्ति एमिते मानसिकता बेले बेले भयंकर रूप निये। शेषरे आउ किछि बाट न पाई परिवार लोके पुलिस पाखकू गले। से समय कथा किछि पैसा पत्र देला परे पुलिस संदीप को धरी नहीं भल करी पिटिला आउ कड़ा चेतावनी देला बरखाठू दूर रे रहिबा पाई। जे संदीप क्वाडे चाकरी पाई शहर बाहर को चली जाइछि। समस्ते टिके शांति रे निश्वास मारिले। एटा गोटे सामयिक समाधान परी लागि थाई पारे किंतु एते गभीर आसक्ति सहजरे सरेनी भितर किछु अशुभ संकेत थिला बोधे। तापरे निखिल आउ बरखांकर बाहाघर हैला।
ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା। 7 ମାସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ପିଲା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 9 ମାସ ବେଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତିରେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଲେବର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଝଡ଼ ରାତି ପୁଣି? ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସବ ବେଳେ ଯାହା ହେଲା ସେଟା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସେମିତି? ଶିଶୁ ବଦଳରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମାଂସପିଣ୍ଡ, ପୁରା ମାଂସର ଟୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ଦାନା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ କି କଥା? ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ, ଭୟ ବି କରିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଜଟିଳ ମାମଲା, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। କରଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ବାବା ଜଣକ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ଆମିଷ, ମାଛ ଏସବୁ କିଛି ଖାଉଥିଲ କି? ଆଚ୍ଛା। ବର୍ଷା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଉଥିଲି। ଆମର ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟା ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଅଶୁଭ ଦିନରେ ମାଛ ଖାଇଦେଇଛ। ହୋଲି, ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା କି ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଦିନରେ। ଓହୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମ ଶରୀରରେ ପଶି ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆହୁରି କହିଲେ, ଏ ଶକ୍ତି ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତୁମକୁ ମୋର ବଡ଼େ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଅବୁଝା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଖାଇବା ନିୟମ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦିନ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଏହା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଉଛି ଆଉ ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଖାଉଛି ବଡ଼େ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ସେ ବଡ଼େ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ, ମାତ୍ର 5ଟା ଘର ସେଠି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗୁରୁଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଆସ, ବସ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛ। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ବଡ଼େ ଗୁରୁଜୀ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ 2023ରେ କରଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓହୋ, ଏବେ ଯାଇ କଥାଟା ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଏହା ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଉଛି ତାର କାରଣ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, କରଣଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତି। ଗଛର ଆତ୍ମା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ବାଃ, ଏସବୁ ତ ପୁରା ଅଲୌକିକ କଥା। ଗୁରୁଜୀ ସେଠି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା? ହଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବାନ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେ ବାନ୍ତିରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ସେହି କଳା ପାଣି, କିଛି ଜିଅନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ସେହି ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ସୂତା। ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଆଉ ସୂତା? ବାପରେ! ହଁ, ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭରିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ଏ ବାନ୍ତିର ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରସବ ବେଳାର ଜିନିଷ, କଳା ପାଣି, ସୋରିଷ ମିଶୁଛି। ସମସ୍ୟାଟା ଯେ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେଟା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ସୂତା ଏସବୁ ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଇ ରାତିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମଗେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବସେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଝଡ଼? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ସେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ କାଟିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆବାକାବା। ସେଥିରୁ ପାଣି ବଦଳରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ନଡ଼ିଆରୁ ରକ୍ତ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। କୌଣସି ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବର୍ଷା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ସେ ଆତ୍ମା ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। କ'ଣ କହିଲେ?
ଏହା ଶୁଣି ତ ନିଖିଳା ଆଉ ବାକି ଲୋକେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ହଁ, ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ସେ କହିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସତ? ଏସବୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦୀପ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ କେବେ ସହର ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲା। ଯାଇନଥିଲା? ନା, ତାର ଜଣେ ମାଉସୀ ଥିଲେ। ସେ କାଳୀବିଦ୍ୟା ମାନେ କଳା ଯାଦୁରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦୀପକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଉସୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ସନ୍ଦୀପ ନିଜର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଆତ୍ମବଳିଦାନ? ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ସନ୍ଦୀପର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମାରେ ବଦଳେଇ ବର୍ଖା ପଛରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ବର୍ଖାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ବାପରେ! ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ନିଜେ ମାଛ ବଜାରରେ ମାଛ ବିକୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଖିଳକୁ ଚିହ୍ନି ସେ ମାଛ ଉପରେ କାଳୀକ୍ରିୟା ମାନେ କଳା ଯାଦୁ କରିକି ଦଉଥିଲେ। ଓହୋ, ତେବେ ସେ ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା? ହଁ, ସେଇ ମାଛ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ବର୍ଖାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ତାରାପୀଠ ଭଳି ଜାଗାରୁ ମିଳିଥିବା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଦ୍ଧି ସବୁ ଥିଲା। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ପୁରା ଯୋଜନା କରି କରାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏଠି କଳା ଯାଦୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମବଳିଦାନ, କାଳୀକ୍ରିୟା, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେଉଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ପରଦିନ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେବ। ସେଇଥିରେ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧାଯିବ। ଭୋର 4ଟା ବେଳେ? ହଁ, ସକାଳୁ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଧରି। ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ସିନ୍ଦୁର। ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଏଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ସେଠି ନଥିଲା ବୋଲି କରଣଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ନଥିଲା ମାନେ? ସେଠି 7ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଗୋଲ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ରାତିକା ଭିତରେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି। 7ଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଗୋଲ ହେଇ? ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତ ପବିତ୍ର ଗଛ, ଦେବତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ 7 ସଂଖ୍ୟାର ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ରାତାରାତି ଗଛକୁ ଏମିତି ଆଣିବା କଥା, ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ବଢ଼ଉଛି। ସେଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁରୁଜୀ ସେ ଗଛ ସବୁରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇଲେ। ବର୍ଖାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଲେଇର ମଝିରେ ବସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 7ଟା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇମା ସମୟ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବର୍ଖାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା, ସନ୍ଦୀପର ଆତ୍ମା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ? ଏ ସମୟକୁ ତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆଉ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ହୁଏ ବୋଲି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ଚୁପ୍। ସେ ଯେଉଁ 7ଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ର? ହଁ, କରଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ବାକି ଲୋକେ ଅନୁଭବ କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ତା ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ? 7 ଜଣ? ହଁ, ଆଉ ସେହି 7 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତ ପୁରାଣ ଆଉ ଲୋକକଥାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇ କିଛି ପାପ ପାଇଁ ଏ ଯୋନି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ଅସାଧାରଣ କଥା। ମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଯେ ସେ ଏମିତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଖାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦୀପର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଓହୋ। ଗୁରୁଜୀ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଦି ତୁ ଏବେ ଏ ଦେହ ନ ଛାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ଏଇ 7 ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ 7ଟା ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ବାପରେ! ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆତ୍ମା ପୁରା ହାର ମାନିଗଲା। ବର୍ଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେହୋଶ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭୟ ମିଶି
ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମାକୁ ହରେଇ ଦେଲା। ଗୁରୁଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଖାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଲେ ଭିତର ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ବର୍ଖା ବାହାରିଲେ ସେ 7ଟା ଗଛ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ପାଖେଇ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଗଛଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ପାଖେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ଗୁରୁଜୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବର୍ଖା ଏବେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏବେ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦୀ। ଗଛମାନଙ୍କର ଏମିତି କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମିଶି କାମ କରିବା ଭଳି ଏଇଟା ଖାଲି ପୂଜା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଶେଷ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ନିଜେ ଆଣିଥିବା 7ଟା ନଡ଼ିଆ ବର୍ଖା ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଡ଼ିଆଗୁଡ଼ାକ ଭଙ୍ଗାଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ନଡ଼ିଆରୁ ପୁରା ସଫା ନିର୍ମଳ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଆଗରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ସଫା ପାଣି, ମାନେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଗଲା। ବର୍ଖା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଟା ସମାଧାନର ସଂକେତ। କାହାଣୀ ଶେଷରେ କରଣଙ୍କ ବାପା ପୁଣି 2023 ଘଟଣାକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେଦିନ ଝଡ଼ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ମହାନ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ। ଓହୋ! ଏ କଥା ଜାଣି କରଣକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପାରିଲିନି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା, ତା ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ବାହାନାରେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ହୁଏତ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ବା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କରଣଙ୍କ ବାପା ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ 7ଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଗଛ ଆଜି ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଲ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ସେ ଗଛମାନେ ସେଇ ସନ୍ଦୀପର ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବି। ହଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗଛ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ, ସେମାନେ ସେ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ମାରକୀ ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହାଣୀର ଶେଷ ବି ପୁରା ଅଲୌକିକତା ଭିତରେ। ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାହାଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏହା ଭିତରେ ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଛି, କଳା ଯାଦୁର କଥା ଅଛି, ଆଉ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି ଅଛି। ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲାବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା, ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବା। ହଁ, ଆଉ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦିନର ବିଚାର। ଠିକ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଉପର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ସାଧାରଣ ପ୍ରେତାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ, ଆଉ କଳା ଯାଦୁ ବା କାଳୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଏମିତି ଅବୁଝା ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କାହାଣୀର ନିଜର ଗୋଟେ ତର୍କ ବି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ, ସେ କଳା ଯାଦୁ ଜାଣିଥିବା ମାଉସୀ ମାଛରେ ଯାଦୁ କରିବା, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଉ ଶେଷରେ ଗୁରୁଜୀ ଆସି ସମାଧାନ କରିବା, ଗୋଟେ କାରଣ ପରିଣାମ ଭଳି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଭାବନା ସବୁ ବି ଅଛି। ପ୍ରେମ, ଈର୍ଷା, ପ୍ରତିଶୋଧ, ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଉଭୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେଇ କଥା। ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ରୋତ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ କି ବିରୋଧ କରୁନୁ। କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷା? ଯେମିତି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦିନ ନ ଦେଖି ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା କଥା ଏ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ କହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅଜଣା ଲୋକ ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାଗାରୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ଆସିଥିବା କଥା। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଘଟଣାରୁ ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ବହୁତ ନାଟକୀୟ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ। ହଁ, ବହୁତ। ଏଥିରେ ପ୍ରେମରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ, କଳା ଯାଦୁ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏ ପୁରା କାହାଣୀଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମା, ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା, କଳା ଯାଦୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁରୁ ବା ଚିକିତ୍ସକ,
ଏସବୁ ତ ଖାଲି ଆମ ଏଠି ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆର ଲୋକକଥା, ପୁରାଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବି ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁ କାହିଁକି ଏତେ ଚାଲୁଛି, ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯାହା ବୁଝି ହୁଏନି, ତା ପଛରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଅର୍ଥ, କିଛି ନ୍ୟାୟ, କିଛି ବାହାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ସହଜାତ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ସିଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି? ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଗଭୀର